السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ دوست اور احباب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے کاروان اسلامی واقعات چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور ہدہد کا واقعہ۔ آپ نے ہدہد کا واقعہ کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن جس انداز میں میں ذکر کروں گا، میں بیان کروں گا، وہ میرا اپنا انداز ہوگا۔ جب آپ اس واقعے کو سنیں گے، سماعت کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا۔ ہدہد کا کام کیا تھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر سفر کرتا، جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد زمین کے اوپر چونچ رکھ کے بتا دیتا کہ پانی زمین کی کس تہہ کے اندر ہے، پانی اونچا ہے یا نیچے ہے۔ جس تہہ کے اوپر ہوتا تو ہدہد بتا دیتا کہ اس جگہ پہ پانی اونچائی میں ہے، تو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنوں کو حکم دیتے تو وہ جنات کنواں کھودتے اور وہاں سے پانی نکالتے اور استعمال کرتے۔ جب غائب پایا ہدہد کو تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا، یا اسے میں قتل کر دوں گا، ہاں اگر اس نے کوئی معقول وجہ بتا دی تو پھر میں اسے رد کروں گا۔ تھوڑی ہی لمحات کے اندر ہدہد آ گیا تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ملک سبا سے آیا ہوں ایک خبر لے کر جو آپ کو بھی علم میں نہیں ہے۔ وہاں ملک سبا کے اندر ملکہ بلقیس ایک عورت نامی ہے جو وہ حکمران ہے، اور اس کا تخت بھی عالی شان ہے، گویا کہ وہ مالی حیثیت سے بھی بڑے طاقتور ہیں، اس کی بھی ایک بڑی حکومت ہے، لیکن حکمران بھی عورت ہے اور وہ عبادت بھی سورج کی کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کے نام ایک خط لکھ کر دیا کہ یہ خط لے جا کر ملکہ بلقیس تک پہنچا۔ تو وہ ہدہد خط لے کر جب ملک سبا پہنچے، لکھا ہے کہ ملک سبا کی جو حکمران ملکہ بلقیس تھی، وہ ایک ہفتے کے اندر ایک مرتبہ باہر آتی اور ایک ہفتہ اپنے اندر ہاؤس میں رہتی۔ تو وہ ہدہد ملکہ بلقیس حکمران تک پہنچنے کے بعد ہدہد نے وہ خط اس کے سینے پر رکھ دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب ہدہد خط لے کر وہاں پہنچا تو اس وقت ملکہ بلقیس آرام کر رہی تھی اپنے تخت پر، تو ہدہد نے وہ خط اس کے سینے پر رکھ دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس بیدار ہوئی، خط اٹھایا اور پڑھا، پڑھنے کے بعد اپنے سرداروں کو، اپنے جرنیلوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے، اب اس کے بارے میں کیا مشورہ ہے؟ فوج نے کہا
सरदारों ने कहा, हमें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, हम ताकतवर हैं, हम मुकाबला करते हैं। लेकिन मलका बिल्किस अगरचे औरत थी लेकिन समझदार थी। उसने कहा, नहीं, पहले मुकाबला नहीं, जंगों में मारे जाते हैं, इधर से भी नुकसान उधर से भी नुकसान होते हैं, तबाहियां हो जाती हैं, जंग नहीं करते, सबसे पहले हम उसे आजमाते हैं। मलका बिल्किस ने एक कासिद को जवाहरात और मोती देकर भेजा कि जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये तहफ पेश करें। जब वो कासिद जवाहरात और मोती के तहफ लेकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब वो पेश किए तहफ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने जो मुझे हुक्मरानी दी है, जो मुझे माली ताकत दी है, उसका ख्वाब मलका बिल्किस ने भी नहीं देखा। इन जवाहरात को वापस ले जा और मलका बिल्किस से जाकर कह दे, अब हमारा खत नहीं आएगा, अब हमारा पैगाम नहीं आएगा। अगर तुम आ जाओ मेरे पास, मामलात को बैठकर हल करते हैं, अगर नहीं तो फिर हमारी फौज आएगी, हम मुकाबला करेंगे, हम जंग करेंगे। जब कासिद वहां से रवाना हुआ, पहुंचा मलका बिल्किस के पास, वही जवाहरात मोती वापस कर दिए और कहा कि वो बादशाह सुलेमान अलैहिस्सलाम वो बड़ा ताकतवर है, उससे मुकाबला हमारा काम नहीं है। तो मलका बिल्किस ने सरदारों को लेकर वहां से रवाना हुई कि जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम से बैठकर मामलात को तय करते हैं। अब मलका बिल्किस और उसका काफिला वहां से रवाना हुआ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मजलिस के अंदर फरमाया कि कौन है तुम में से जो मलका बिल्किस के तख्त को लेकर यहां पेश करे। एक जिन ने कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं वो तख्त लेकर पेश करूंगा। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन वहां पे एक बुजुर्ग बैठा हुआ था, एक नेक, उसने कहा, आंख झपकने से पहले मैं तख्त लेकर यहां पेश कर दूंगा। तो आंख झपकने से पहले मलका बिल्किस का तख्त लेकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। जब मलका बिल्किस वहां पहुंची, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से पूछा, ये तख्त देखा है, ये किसका तख्त है? मलका बिल्किस ने देखकर कहा, बेअैनिही, ये नक्शे निगार, इसी तरह जवाहरात और मोती भी मेरे तख्त पे लगे हुए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खामोश हो गए और उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे अपने कमरे में ले गए। जब कमरे में जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते के अंदर एक कुआं था और ऊपर शीशा लगा हुआ था। यूं महसूस होता था कि ये ऊपर पानी खड़ा है। मलका जब उससे गुजरने लगी, अपनी शलवार ऊपर करने लगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये पानी नहीं है, इसके ऊपर से चलें। मलका बिल्किस ऊपर से चल के वहां गए। जब बात हुई, मामलात तय होने लगे, जब मामलात को तय करने लगे, उस वक्त मलका बिल्किस ने कहा कि हमारे आबा और अजदाद सूरज की पूजा करते हैं और हमारी पैदाश भी उन्हीं नस्ल में से है, तो इसलिए हमें इल्म नहीं था कि एक रब की इबादत करनी है, कि हम जिस सूरज को जिस रब ने बनाया है, हमें उस रब की इबादत करनी चाहिए। तो मलका बिल्किस समझ गई, बात समझ आ गई, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। तो मेरे सामने नाज़रीन देखें, मलका बिल्किस सूरज की इबादत करने वाले, पूरा मुल्क सूरज की इबादत करने वाला, लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास है तो वो ईमान लेकर आ गए
ایک خدا کو ماننے والے بن گئے. ملکہ بلقیس کا اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ وہی ہدہد پرندہ بنا. تو امید کرتا ہوں کہ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں گے. شکریہ. اللہ حافظ.